بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو ابھی کم و بیش 100 سال ہوئے ہوں گے کہ عرب خلفاء بنو امیہ اور بنو عباس کی چپکلشوں میں مصروف تھے کہ دور خراسان کے ایک علاقے مرو میں ایک انتہائی مہلک فتنے نے جنم لیا کہ جب ایک دھوبی کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ دھوبی کی پہلی اولاد تھی جو کہ اس کی بیوی کو 40 سال کی عمر میں نصیب ہوئی تھی۔ دھوبی نے اس لڑکے کا نام ہاشم رکھا، لیکن ہاشم اس قدر بدصورت تھا کہ دھوبی نے کسی کو بھی اس کا منہ نہ دیکھنے دیا۔ محلے کی عورتوں نے بھی جب ہاشم کو دیکھا تو کانوں کو ہاتھ لگائے بغیر نہ رہ سکیں۔ بچہ ذرا بڑا ہوا اور گھر سے باہر نکلنے لگا تو بچے جنہیں بدصورتی اور خوبصورتی کی تمیز نہیں ہوتی مگر خوف کا عنصر تو ان میں بھی پایا جاتا ہے، وہ اس سے خوف زدہ رہتے اور اپنے ساتھ کھیل میں شریک نہ کرتے بلکہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ بچہ ہاشم دن بدن تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ باپ نے دیکھا جب اسے کوئی بھی منہ نہیں لگاتا بلکہ ہر کوئی اس سے کراہت محسوس کرتا ہے تو اسے اپنے ساتھ دھوبی کے کام پر لگا لیا۔ چونکہ اس علاقے میں ابھی اسلام نیا نیا تھا تو ایک دن ایک عربی عالم اس محلے کی مسجد میں آئے۔ ہاشم نے جب دیکھا کہ لوگ اس عالم کی بہت آؤ بھگت کر رہے ہیں تو اس نے بے فیصلہ کیا کہ وہ ایک عالم بنے گا۔ اس کے باپ نے مجبوری میں ہاشم کو مسجد کے مولوی کے حوالے کر دیا، مگر ہاشم کی تعلیم سے لگن اور استاد کا سب کو ایک برابر سمجھنا اس کے شوق تعلیم کو اور بڑھاتا گیا۔ ہاشم نے گاؤں اور گھر کو چھوڑا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر چلا گیا۔ کئی سال گزر گئے، ہاشم کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، لوگ اسے بھول گئے تھے۔ ایک دن وہ گاؤں لوٹ آیا، لوگوں نے اس کی آمد کی خبر اس کی ماں باپ کو دی۔ ماں کی ممتا بے چین ہو گئی اور وہ گھر سے بھاگ کر ہاشم کے پاس پہنچی۔ ایک پستہ قد کا بدصورت نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر کیا کرتی، اولاد تو تھی نہ۔ ہاشم کے علم نے پورے گاؤں کو متاثر کر دیا، وہ نوجوانوں میں مقبول ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ہاشم میں کوئی پر اسرار روح ہے۔ پھر ایک دن ہاشم نے یہ اعلان کر دیا کہ خدا اس سے براہ راست باتیں کرتا ہے۔ کچھ نوجوان اس بات کو مان گئے اور اس کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر ایک دن اس نے اپنے ماننے والے نوجوانوں کو کہہ دیا کہ مجھ میں پیغمبر کی روح آ چکی ہے۔ جب بڑی عمر کے لوگوں نے ہاشم کی مخالفت کی تو وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں سے غائب ہو گیا۔ بس پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ گاؤں میں جتنے بھی اس کے مخالف تھے ان کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ سچ میں ہاشم سے خدا باتیں کرتا ہے۔ اب اس نے ایک نیا علم سیکھنے کا تہیہ کر لیا اور اس علم کو اس زمانے میں جادوگری علم کہا جاتا تھا، یعنی علم کیمیا، آج کی کیمسٹری، جسے اس زمانے میں شبدے بازیوں اور سونا بنانے کے لیے سیکھا جاتا۔ مختلف کیمیاوی عوامل سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا، مگر ہاشم کا فطین ذہن اس سے کچھ بہت آگے سوچ رہا تھا۔ پھر کئی سال گزرنے کے بعد ہاشم دوبارہ اپنے گاؤں لوٹ آیا، لیکن اس بار وہ جادو کا علم یعنی علم کیمیا سیکھ کر آیا تھا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے مختلف تجربات کرتا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ انہی دنوں اسے بخار ہوا اور منہ دانوں سے بھر گیا۔ اس سے ایسی بدبو آنے لگی کہ اس کے چاہنے والے بھی بس اس کو دروازے سے دیکھتے۔ لیکن چونکہ یہ باتوں میں ماہر تھا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح مجھ پر بھی بیماری آئی ہے جو کہ ایک آزمائش ہے۔ خیر کچھ روز بعد ہاشم نے اپنا علاج خود ہی کر لیا۔ کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کے منہ پر دانے کیمیائی تجربے کی وجہ سے نکلے تھے۔ خیر اس نے اپنی بدصورت اور بدشکلی کا یہ حل نکالا کہ اس نے سونے کا ایک نقاب تیار کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر چڑھا لیا اور لوگوں کو یہ دلیل دی کہ مجھ پر تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اس لیے چہرہ چھپا لیا ہے۔ اسی نقاب کی وجہ سے ہاشم ابن مکنا یعنی نقاب والا یا نقاب کا بیٹا مشہور ہو گیا۔ وہ دن رات تجربات کرتا رہتا، تجربات میں کچھ کامیابی ہوئی تو مددگاروں کی ضرورت درپیش آئی۔ بے روزگاری کی کمی نہ تھی، چند نوجوانوں کو کیمیائی گری کی چھبدے دکھا کر معروف کیا اور اب وہ ہر وقت ساتھ رہنے لگے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات کو تمہارے استاد یعنی ہاشم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ خدا کی روح مجھ میں اتر آئی ہے۔ ساتھی جو اس سے معروف تھے کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا مجھے رب کائنات کہو اور مجھے سجدہ بھی کرو۔ تمام لوگ جو وہاں موجود تھے سجدے میں گر گئے۔ چونکہ ہاشم کو لوگ اس کی ذات سے پہچانتے تھے اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک نئی جگہ آباد ہونا چاہیے۔
चुनाचा वो 20 करीबी मानने वालों को लेकर अंधेरे में निकल पड़ा, यहाँ तक कि मारवा नहर के इलाके कश में जा रुकी। ये नहायत सरसब्ज़ इलाका था। आबादी की एक तरफ एक पहाड़ी सिलसिला था जहाँ पर पहले से एक किला मौजूद था जिसका नाम किला फरूकश था। हाशिम ने इस किले को अपना मस्कन बना लिया। हाशिम ने इस किले में बैठने के लिए अपने लिए एक मखसूस हाल मुंतखब किया और तजुर्बात करके अपने इर्द गिर्द सितारे रोशन कर लिए, और जहाँ ये बैठता वहाँ पर एक बड़ा गोल सितारा इसके सर पर रोशन रहता। हाशिम जब इंतज़ामात से फारिग हुआ तो इसने अपने आदमियों को इस हिदायत के साथ तबलीग पर रवाना किया कि वो इसकी तारीफ़ करें और इन्हें खुशखबरी सुनाएं कि खुदा इंसानी शक्ल में नमूदार हुआ है। अगर तुम्हारे बारे में पूछें तो कहना कि तुम इसके मुकर्रब फरिश्ते हो और तुम भी इंसानी शक्ल में आए हो कि खुदा जो चाहे कर सकता है। खैर, इसने लोगों को मुख्तलिफ तजुर्बात करके और मुफ्त खाने खिलाकर मरूब कर लिया और इस इलाके के लोग इसकी इबादत करने लगे। इसने अपने मानने वालों के लिए इनके घरों में चोरी हलाल कर दी और जो इसको ना मानते थे और इनकी औरतें और कुंवारी लड़कियां भी हलाल कर दी। अब हाशिम ने अपने साथ लाए हुए 20 लोगों को मरवा दिया जो कि इसके साथ उसके गांव से आए थे। इस तरह उसने अपनी माजी से जान छुड़वा ली। अब इसने अपनी फ़ौज बनाना शुरू कर दी। इस इलाके के गवर्नर ने अब्बासी खलीफा अल-महदी बिल्लाह को हाशिम की खुदाई के दावा के मुतालिक खबर भेजी, लेकिन खलीफा ने कोई ख़ास तवज्जो न दी। कश के करीब ही एक जगह नक्शब नाम की थी। पहाड़ी इलाका था जो दरख्तों से ढका रहता था। चांद के सिवा रोशनी का दूसरा जरिया न था। जब चांद हिलाल की सूरत में होता तो यहाँ घुप अंधेरा छा जाता था। वहाँ के लोगों ने इसकी शोहरत सुनी तो हाशिम इब्ने मुकना की शोहरत सुनी तो सोचा कि अगर वो खुदा है तो इनका मसला हल कर सकता है, वरना फिर वो खुदा ही नहीं। कबीले के चंद अफराद उसके पास गए और जाकर अपना मुद्दा बयान किया। चूँकि नक्शब के इलाके के लोग जंगजू थे और हाशिम चाहता था कि ये भी इसको खुदा माने ताकि इसकी जंगी कुव्वत में इजाफा हो जाए, इसलिए उसने लोगों से कहा कि चूँकि तुम्हारा मसला ये है कि जब चांद पूरा नहीं होता तो रोशनी कम होने की वजह से तुम्हारे इलाके में अंधेरा छाया रहता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नया चांद बना सकता हूँ। इसके बाद कबीले वालों ने इसे सजदा किया और चले गए। इनके जाने के बाद हाशिम सोच में पड़ गया। अब इसकी खुदाई का इन्हिसार दूसरे चांद के तलु होने पर था। इसकी महमाती तबीयत ने वादा तो कर लिया था, लेकिन ये कोई मामूली ईजाद न थी। इसने अपनी ख्वाबगाह में ऐसे मसनूई सितारे तो ईजाद कर लिए थे लेकिन जो हवा में मौलिक और चमकते थे, लेकिन चांद बनाना और इसको मीलों दूर आसमान पर हवा में बुलंद रखना ये तो मौजज़ाती काम था। इसने सोच लिया था कि अब या तो वो ऐसा चांद बना लेगा या फिर वो खामोशी से कहीं रूपोश हो जाएगा। चुनांचे कई महीनों बाद लोगों ने देखा कि रोशनी का एक ऐसा गोला आसमान की जानिब बुलंद हुआ और कुछ देर बाद नीचे आ गया। फिर यह अमल कई रातों तक जारी रहा। एक रात उन्होंने देखा कि आसमान पर 2 चांद चमक रहे थे, एक चांद ज़्यादा फासले पर और दूसरा कम फासले पर। इससे नक्शब का पूरा इलाका रोशन हो गया था। यही वो चांद था कि जिसे हाशिम इब्ने मुकना ने अपने खुदाई का भरम कायम रखने के लिए बनाया था। इसकी रोशनी 30 मील दूर फैलती थी और सुबह होते ही ये चांद नक्शब के एक कुएं में उतर जाता था। नक्शब के लोगों को इनका चांद मिल गया था और वो लोग ढोल ताशे बजाते किले में दाखिल हुए और इब्ने मुकना के आगे सजदा में गिर गए। अब हाशिम इब्ने मुकना ने 2 मजीद किले में तामीर करवाए। एक का नाम वसीक और दूसरे का नाम सियाम रखा। सियाम किला पहाड़ी की चोटी पर मौजूद था जिस पर कोई भी फौज आसानी से हमला ना कर सकती थी। खलीफा मेहदी ने 2 दफ़ा छोटे दस्ते भेजे जिनको हाशिम ने शिकस्त दी, 2-4 कर दिया। फिर खलीफा ने एक भरपूर और ताकतवर फौज भेजी जिससे हाशिम को शिकस्त हुई। जब हाशिम इब्ने मुकना ने देखा कि वो हारने वाला है तो इसने अपने किले सियाम में एक बहुत बड़ी आग जलाई और अपने मानने वालों को कहा कि अब जन्नत में जाने का वक़्त हो गया है। चुनांचे इसके मानने वालों ने इसमें कूद कर अपनी जान दे दी और सबसे आखिर में वो खुद भी इसी आग में कूद गया, जबकि बाज़ रवायात में लिखा है कि उसने अपने तमाम मानने वालों को जहर पिलाया और आखिर में खुद भी जहर पी लिया। इसका बनाया हुआ चांद कुछ दिनों तक चमका और फिर उसी कुएं में डूब गया और दोबारा ना निकला। जब उसी कुएं में जाकर तहकीक की गई तो कुएं से सिवाय चंद केमियाई आलात के और कुछ न मिल सका और इस तरह आसमान में दूसरा चांद रोशन करने का राज भी हमेशा हमेशा के लिए इब्ने मुकना अपने सीने में ले चला गया। अल्लाह करीम हमें और आपको ऐमान कामिल की दौलत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔